என்ன போடாக்கின்னு ළමයිනේ අපේ මොකෝවත් නැති කට්ටිය ලංකාවට යන්න ආසයි නම් ඉක්මනට එන්න මාලියාවලට කෙලින්ම යන්න පුළුවන් ලංකාවට. කුවයිට් එකේ ඉන්න ඕන කට්ටිය නම් ඉතින් ගෙදරම ඉන්න. දැන් මාලියා තත්ත්වය මේක තමයි. බලා ගන්න පුළුවන් නේද? ලංකාවට ආස වෙන කට්ටියක් විතරක් ඉක්මනට එන්න මාලියාවලට යන්න පුළුවන් කෙලින්ම. කුවයිට් එකේ ඉන්න ඕනේ නම් ඔන්න එළියට එන්න එපා. ඔහමම ඉන්න. කරුණාවෙන් ආදරෙන් ඉල්ලගන්නේ. මේක විහිළුවට නෙමෙයි ආදරෙන් ඉල්ලගන්නේ. යන්න ඕනේ නම් එන්න. ඉන්න ඕනේ නම් එහෙම ඉන්න. මේ හැමතැනම මේව තමයි තියන්නේ. තේරෙන කට්ටියට තේරෙන්නේ නේද? Agora a gente começou a jogar. Vale, Silla, Silla. ஹாய் டிக்டாக்ல அனைவரும் எப்படி கிறிஸ்மஸ்லாம் கொண்டாடினீங்க? நல்லபடியாக போச்சா? எல்லாருக்கும் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். சாயந்தரம் மாலியாக போனால் இன்னும் ஏம்மா கூட்டம். ஒன்லி இறங்குறது மட்டும்தான் ஏற முடியாது, அதுக்கு தனி வழி விட்டானுங்க. இதுலேயும் சில ஆம்பளைங்க பொம்பளைங்களை போய் கண்ட இடத்துல தொட்டு ஒரு அம்மா புலம்பிட்டு போகுது. மேலே தொட்டானு கேட்டேன், நான் திட்டினதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறார் கூட்டத்தில் அப்படி தான் இருப்பேன்னு. இதே அவங்க அக்கா தங்கச்சிங்க இப்படி போனால் தொடுவோம்ல, சரி அதெல்லாம் நம்ம போகணும். ஆனாலும் அடுத்த ஜென்மனா ஆந்திராக்காரனா பிறக்கணும்யா. எங்கே பார்த்தாலும் கலருங்களா, 2 கண்ணு பத்தலை. எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி அடுத்தது ஆந்திராவில் தான் பிறக்க சொல்லணும் அடுத்த ஜென்மத்தில். నిన్ను బట్టి నేను వచ్చానయ్యా, నా అంశాలు కూడా నెరవేర్చండి అయ్యా, నన్ను దీవించి పంపించండి అని మీరు మనసులో అందరూ కూడా పశ్చాత్తాపడరు. మీరు పైకి మాత్రమే ప్రార్థించాలి, పైకి ఎవరు కూడా గట్టిగా అరవద్దు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం పబ్లిక్లో ఉన్నాం కాబట్టి. ప్రార్థించాము. మహోన్నతుడ, సర్వాధికార, సర్వశక్తిమంతుడ, మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు తండ్రి. నాయన రావాల్సిన వారిని త్వరపెట్టి నడిపించినందుకు వందనాలు. ఇంకా రావాల్సిన వారు ఉన్నారు, వారి ప్రయాణాన్ని మీరు ఆశీర్వించి, వాహనాలు మీరు సిద్ధం చేసి, యజమానులు మీ స్వాధీనపరచుకొని క్షేమంగా మా మధ్యకి తోడుకురండి. వచ్చిన వారందరినీ దీవించి పంపించండి, వాళ్ళ ప్రయాణం అంతా ఆశీర్వించండి. నాయన ఇక్కడ మీరు పరలోక పరిశుద్ధుల నుంచి అధికారులు మీరు స్వాధీనపరచుకొని, సాతాన్ని మీరు చితక తొక్కి వాడిని సర్వనాశనం చేసి, వల్లల వల్ల జ్ఞానం వల్ల ఆత్మతో సత్యమతో మేము ఆరాధించకపోతే అక్కమ్మల వల్ల కానీ కౌతాకల వల్ల కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఈ గొప్ప అద్భుతమైన కార్యం జరిగించండి మా అందరికీ ప్రభా. అయ్యా తండ్రి, ఇక్కడ ఆది నుంచి అంతం వరకు మీరు దూతలు పరలోక పరిశుద్ధులు ఉండి ఆత్మతో సత్యమతో మిమ్మల్ని ఆరాధించే కృప దయచేసి మేలు విషయమని యేసునామమున అడిగి వేడుకొనుచున్న మా పరమ తండ్రి ఆమేన్. శిక్ష అనుభవించవలసిందే, అసలు కుదరదని చెప్తున్నారు. అంతే, నేను చేస్తా అన్న వాళ్ళందరూ కూడా సభ అంతా సైలెన్స్ అయిపోయింది. గట్టిగా ఆమెన్ చెప్పండి. సభ అంతా ఇంకా సైలెన్స్. ఒక్కొక్కరు మాట్లాడారంటే మాట్లాడమండి, అవునా? మాట్లాడుతున్నారట. అవును, తప్పు చేసిన వాళ్ళు దేవుడికి మహిమ కలుగును కాక. మరి దేవుని బిడ్డలారా ఆలోచించేయండి. అయితే ఒక లక్షణం వేసి ఇచ్చేస్తాను అన్న వాళ్ళందరూ కూడా తప్పు చేసిన వాడు என்ன போடாக்கின்னு ஹாய் டிக்டாக்ல அனைவரும் எப்படி கிறிஸ்மஸ்லாம் கொண்டாடினீங்க? நல்லபடியாக போச்சா? எல்லாருக்கும் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ். சாயந்தரம் மாலியாக போனால் இன்னும் ஏம்மா கூட்டம். ஒன்லி இறங்குறது மட்டும்தான் ஏற முடியாது, அதுக்கு தனி வழி விட்டானுங்க. இதுலேயும் சில ஆம்பளைங்க பொம்பளைங்களை போய் கண்ட இடத்துல தொட்டு ஒரு அம்மா புலம்பிட்டு போகுது. மேலே தொட்டானு கேட்டேன், நான் திட்டினதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறார் கூட்டத்தில் அப்படி தான் இருப்பேன்னு. இதே அவங்க அக்கா தங்கச்சிங்க இப்படி போனால் தொடுவோம்ல, சரி அதெல்லாம் நம்ம போகணும்.
அதனால் அடுத்த ஜென்மம்னா ஆந்திராக்காரனாக பிறக்கணும் ஐயா. எங்கே பார்த்தாலும் கலரில் 2 கண்ணு பத்தலை. எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி அடுத்தது ஆந்திராவில் தான் பிறக்க சொல்லணும் அடுத்த ஜென்மத்தில். సిల్ల సిల్ల ළමයිනේ අතේ මොකෝවත් නැති කට්ටිය ලංකාවට යන්න ආසයි නම් ඉක්මනට එන්න මාලියාවලට. කෙලින්ම යන්න පුළුවන් ලංකාවට. කුවයිට් එකේ ඉන්න ඕන කට්ටිය නම් ඉතින් ගෙදරම ඉන්න. දැන් මාලියා තත්ත්වය මේක තමයි. බලා ගන්න පුළුවන් නේද? ලංකාවට ආස වෙන කට්ටියක් විතරක් ඉක්මනට එන්න මාලියාවලට යන්න පුළුවන් කෙලින්ම. කුවයිට් එකේ ඉන්න ඕනේ නම් ඔන්න එළියට එන්න එපා. ඔහමම ඉන්න. කරුණාවෙන් ආදරෙන් ඉල්ලගන්නේ. මේක විහිළුවට නෙමෙයි ආදරෙන් ඉල්ලගන්නේ. යන්න ඕනේ නම් එන්න. ඉන්න ඕනේ නම් එහෙම ඉන්න. මේ හැමතැනම මෙහෙම තමයි තියන්නේ. තේරෙන කට්ටියට තේරෙන්නේ නේද? నిన్ను బట్టి నేను వచ్చానయ్యా, నా అంశాలు కూడా నెరవేర్చండి అయ్యా, నన్ను దీవించి పంపించండి అని మీరు మనసులో అందరూ కూడా పశ్చాత్తాపడరు. మీరు పైకి మాత్రమే ప్రార్థించాలి, పైకి ఎవరు కూడా గట్టిగా అరవద్దు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం పబ్లిక్లో ఉన్నాం కాబట్టి. ప్రార్థించాము. మహోన్నతుడ, సర్వాధికార, సర్వశక్తిమంతుడ, మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు తండ్రి. నాయన రావాల్సిన వారిని త్వరపెట్టి నడిపించినందుకు వందనాలు. ఇంకా రావాల్సిన వారు ఉన్నారు, వారి ప్రయాణాన్ని మీరు ఆశీర్వించి, వాహనాలు మీరు సిద్ధం చేసి, యజమానులు మీ స్వాధీనపరచుకొని క్షేమంగా మా మధ్యకి తోడుకురండి. వచ్చిన వారందరినీ దీవించి పంపించండి, వాళ్ళ ప్రయాణం అంతా ఆశీర్వించండి. నాయన ఇక్కడ మీరు పరలోక పరిస్థితుల నుంచి అధికారులు మీ స్వాధీనపరచుకొని సాతాన్ని మీరు చితక తొక్కి వాడిని సర్వనాశనం చేసి వల్లల వల్లే జ్ఞానం వల్లే ఆత్మతో సత్యమతో మేము ఆరాధించకపోతే అక్కమ్మల వల్ల కానీ కౌతాకల వల్ల కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఈ గొప్ప అద్భుతమైన కార్యం జరిగించండి మా అందరికీ ప్రభా. అయ్యా తండ్రి, ఇక్కడ ఆది నుంచి అంత వరకు మీరు దూతలు పరలోక పరిస్థితులు ఉండి ఆత్మతో సత్యమతో మిమ్మల్ని ఆరాధించే కృప దయచేసి మేలు విషయమని యేసునామమున అడిగి వేడుకొనుచున్న మా పరమ తండ్రి ఆమేన్. శిక్ష అనుభవించవలసిందే, అసలు కుదరదని చెప్తున్నారు. అంతే, నేను చేస్తా అన్న వాళ్ళందరూ కూడా సభ అంతా సైలెన్స్ అయిపోయింది. గట్టిగా ఆమె చెప్పా సభ అంతా ఇంక సైలెన్స్. ఒక్కొక్కరు మాట్లాడారంటే మాట్లాడమండి. అవునా? ఏమాది మాట్లాడుతున్నారట. అవును, తప్పు చేసిన వాళ్ళు దేవుడికి మహిమ కలుగును కాక. మరి దేవుడి బిడ్డలారా ఆలోచించేయండి. అయితే ఒక లక్షణం వేసి ఇచ్చేస్తాను అన్న వాళ్ళందరూ కూడా తప్పు చేసిన వాడు శిక్ష